حکومت کا ایک بار پھر مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی۔ مٹی کے تیل 4 روپے 66 پیسے کے اضافے سے 433 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت 22 روپے 3 پیسے بڑھ کر 365 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے میں مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ رات وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرول اور ہائی ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران امریکہ کشیدگی مذاکراتی عمل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان پر۔ محکمہ خارجہ میں اہم میٹنگ کی تیاریاں، انتظامات حتمی مراحل میں داخل۔ وی آئی پیز کی تیاریوں کے سلسلے میں اہم اجلاس اسلام آباد میں اہم ملاقات 29 اور 30 مارچ کو متوقع۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ آور۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے غیر ضروری روشنیاں بند کرنا علامتی قدم ہے۔ ہم موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایسے شعوری اقدامات کا مجموعی اثر بڑی مثبت اور معاشرتی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ حکومت ان موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مزاحمتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی مبینہ سازش بے نقاب۔ افغانستان کے ساتھ مل کر اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن مہم چلانے کا انکشاف۔ جعلی ایرانی شناختوں اور گوسٹ اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان مخالف پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ ماہرین کے مطابق منظم انفارمیشن وارفیئر اور مقصد پاکستان کو متنازع بنا کر مشرقی وسطی میں امن کوششوں کو سبوتاژ کرنا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مہم خطے کے امن، سفارتکاری اور استحکام پر حملہ ہے، جبکہ پاکستان اور ادارے ہر سازش کے خلاف مکمل طور پر چکنا ہیں۔ پاکستان میں 5G اسپیکٹرم کے آغاز سے ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل ترقی کے نئے دور کا آغاز۔ SIFC کی مؤثر حکمت عملی کے تحت ملک بھر میں 300 سے زائد 5G سائٹس فعال، 100 سے زائد برانڈز کی ہزاروں ڈیوائسز پر سروس دستیاب۔ ماہرین کے مطابق انقلابی قدم انٹرنیٹ کی رفتار اور معیار میں بہتری لائے گی، جبکہ اربوں ڈالر کی مقامی اور عالمی سرمایہ کاری معیشت کی بحالی اور پائیدار استحکام کی عکاس قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کویتی ولی عہد شیخ صباح خالد الحمد الصباح کا ٹیلی فونک رابطہ۔ کویت پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت، پاکستان کی جانب سے کویتی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم نے کویتی قیادت کو مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ کہا پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ کویتی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم سے UAE کے قونصل جنرل بخیت عتیق کی کراچی میں ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال، دونوں ممالک کے باہمی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر UAE کو بھرپور تعاون کی پیشکش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی سفارتی محاذ پر متحرک۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے رابطہ، موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ عالمی امن کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انطونیو گوتریس کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اسحاق ڈار کا دونوں کا مشترکہ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ امریکہ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 روز کے لیے معطل کر دیے۔ صدر ٹرمپ کا تاریخ میں توسیع کا اعلان۔ کہا ایران کی ذمہ داری ہے کہ امریکہ کو جنگ بندی پر قائل کرے۔ مجھے فکر نہیں ڈیل ہوتی ہے یا نہیں۔ حملے بند کرنے کا فیصلہ ایرانی حکومت کی درخواست پر کیا۔
ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, तोसी 6 अप्रैल शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। ईरान के साथ मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरक्स हैं। बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। मीडिया की गलत बयानी के बावजूद पेशरफ्त मुस्बत है। अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फिर तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अच्छे आदमी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 1 करोड़ आदमी मारे जाते। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। फ़िज़ाई हमले में 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया 36 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की सिहोनी फोर्सेस के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली इसराइली इलाकों में फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया। दीबल में मरका व टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के क़याम हिरासती मरकज़ के पास इसराइली फ़ौज ओतरान की गाड़ियों पर ड्रोन हमले। अलकूज़ा में इसराइली फ़ौजियों के इज्तिमा को तोपखाने से निशाना बनाया गया। ईरान और लबनान में शहादतों की तादाद मजमूई तौर पर 1950 से तजावुज़। 273 तालीमी और सकाफ़ती मराकज़ को नुकसान पहुँचा। पहले इराक, शाम और लीबिया को तबाह किया, अब ईरान के साथ वही खेल खेला जा रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की अमरीका पर तनकीद। कहा, अमरीका मुज़ाकरात के दौरान ही जारहियत शुरू कर देता है, जिससे आलमी सलामती के लिए शदीद ख़तरा पैदा होता है। रूस का कहना है कि मॉस्को ईरान का दिफा नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून और असूलों के एहतराम का मुहाफ़िज़ है, जबकि अमरीकी मुज़ाकरातकारों के रवैये पर शदीद सवालात उठ रहे हैं। मेनाब के स्कूल पर हमला गलती का नतीजा नहीं बल्कि सोचा समझा इक़दाम था। यह हमला इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की अक्कासी करता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब। कहा, स्कूल को निशाना बनाया गया, जंगी जुर्म और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। ईरान जब तक ज़रूरी हुआ अपना दिफा जारी रखेगा। ये जंग सरीहन बिला जवाज़ और सफ़ाकाना है। जंग इस वक्त शुरू की गई जब ईरान और अमरीका सफारती अमल में मसरूफ़ थे। 9 माह के दौरान दूसरी बार सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया गया। ईरान की फुटबॉल टीम का मेनाब स्कूल के बच्चों को खराज अक़ीदत। नाइजीरिया के खिलाफ मैच से कबल शहीद बच्चों के बस्ते उठाकर यादगारी तस्वीर बनाई। गुज़श्ता माह स्कूल पर होने वाली बमबारी में जाँ बाग बच्चों की याद में एक खामोश एहतजाज किया गया था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मार्केट का अचानक दौरा। शहरी तस्वीर बनवाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरानी सदर ने रिफा चेन स्टोरेज की ब्रांच का मुआयना किया। अशिया ज़रूरिया की फराहमी, क़ीमतों और तकसीम के निज़ाम का जायज़ा लिया। कहा, मौजूदा हालात में आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकेगा। कारोबारी हल्के ने GSP प्लस स्टेटस का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI अहदेदार एसएम तनवीर कहते हैं कि GSP प्लस पाकिस्तानी मईशत की शरग है। FPCCI का सियासत से ताल्लुक नहीं। ज़की एजाज ने कहा, सबसे पहले एक्सपोर्ट, बाकी चीज़ें बाद में हैं। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद बोले, कोई भी GSP प्लस के खिलाफ बात करे तो उसकी मज़म्मत करते हैं। GSP प्लस स्टेटस ख़त्म करवाने की कोशिश खुली। मौशी तकरीबकारी करार। वज़ीर इत्तलात व नशियात तातार कहते हैं, सियासी मुखालफत में मुल्क की तस्हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। PTI ने अपने 4 साल इक़्तिदार में मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए हर हरबा इख्तियार किया। नबील कबूल बोले, एक आदमी को बचाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने पर तुले हैं। डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने कहा कि GSP प्लस लाखों मजदूरों की रोज़ी रोटी से मुंसलिक है। शाजिया मरी कहती हैं, बानी के साहबजादे का GSP प्लस पर बयान अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, GSP प्लस स्टेटस न सिर्फ मुल्क को मौशी सहारा देता है बल्कि लाखों पाकिस्तानियों के रोजगार से भी बराह रास्त जुड़ा है। GSP जैसे असास मामले पर सियासी मकासद के तहत बयान देना दरअसल कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है।